بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتار وما ینطق کے شہد سے وہ شیریں کیا اصل کی کیا اصل ہے، آواز وہاں پہنچی کہ جہاں بشر کی آواز پہنچنا ناممکن، قریب و بعید کے لوگ آپ کا آواز یکساں سنتے۔ سلمہ بن اکوع جنگ خیبر میں ایسے زخمی ہوئے کہ لوگوں نے جانا مر گئے اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ آپ نے دستے مبارک پھیر دیا، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی اور کھڑے ہو گئے۔ آپ نے انس بن مالک کے کھاری کنویں میں تھوک دیا، وہ میٹھا ہو گیا۔ جس بچے کے منہ میں ذرا سا لعاب دہن ڈالا وہ دن بھر سیر رہا، دودھ نہ مانگا۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ روحی فداہ کی آنکھیں جنگ خیبر کے روز دکھتی تھیں، لعاب دہن لگا دیا، شفا ہو گئی۔ وفات شریف ہونے کے ایک عرصے بعد میدان کربلا میں سخت دھوپ تھی اور جنگل تپ رہا تھا، اور وہاں روحی فدا ہو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام 3 روز کے پیاسے تشنگی سے بے چین تھے۔ آپ نے رونق افروز ہو کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، فوری تسکین ہو گئی۔ مضمون حدیث ترمذی شریف ثانی الکیت ربی الی آخرہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرا رب نہایت حسین صورت میں آیا اور مجھے گمان گزرا کہ سوتے میں یہ واقعہ ہوا، اور میرے رب نے دریافت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو واقف ہے کہ ملائے اعلیٰ والے ملائکہ کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا میں واقف نہیں۔ تو میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، جس کی سردی اپنے سینہ اور گردن میں مجھے محسوس ہوئی، اور جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ پھر دریافت کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے کہ تو ملائے اعلیٰ والے کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں جانتا ہوں۔ مزید برآں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اور علم طلب کر۔ میں نے عرض کیا رب زدنی علما، یعنی اے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ تو یہ شرف مرحمت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلمت علم الاولین والآخرین، یعنی اگلوں اور پچھلوں اور ازل و ابد کے علم سے مشرف کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکروں سے کوئی پوچھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمینوں اور آسمانوں اور ازل سے ابد تک کے تمام علوم عطا فرمائے، تو علم غیب اور کون سے پردے کی بوبو ہے، اور ان زمینوں اور آسمانوں اور ابد و ازل سے باہر کہاں کے حجاب میں مخفی ہے جس کا علم حضور کو نہیں دیا؟ اور لیجیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ دوستوں میں بتا دوں کہ علم غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور علم غیب میں سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں اگر پہلے علم دے دے تو علم غیب نہیں ہے، وہ مستقبل کی خبر ہے، اور علم غیب صرف اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سوچنا کہ علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، یہ غلط ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ علم غیب صرف میرے قبضے میں ہے، غیب کی خبر صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے لیے خاص کر دیا ہے تو ہم کسی کو اپنی طرف سے عطا نہیں کر سکتے ہیں۔ مستقبل کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بتائی ہیں، اور ہمارے نبی کو بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو نبی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی تیری ابتدا سے انتہا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج میں ہر لحظہ ہر ساعت ابتدا سے ترقی ہوتی چلی آئی، اور آخر تک مدارج زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس ارشاد کو 1350 برس کے قریب ہوئے، اس وقت سے اب تک کیا کیا ترقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبوں میں فرمائی ہوگی۔ خیر اللہ پاک ان منکروں کو ہدایت دے۔ شعر پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔ معجزات ابو رافع رضی اللہ عنہ کا پاؤں ٹوٹ گیا، آپ نے اپنا ہاتھ پھیر دیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ حارث بن انس کے ایسا زخم ہوا کہ خون نہ تھمتا تھا، ہاتھ لگایا فوراً خون بند ہو گیا۔ جس نے آپ سے مصافحہ کیا اس کے ہاتھوں میں خوشبو بس گئی۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اس کا سر معطر ہو گیا۔ جلی ہوئی کھجور کی گٹلی زمین میں بوئی، وہ ہرا بھرا درخت ہو گیا۔ پھل آیا، ایک خرمے کا درخت دست مبارک سے بویا، اس میں تریاق کا اثر ہو گیا، جس نے اسے کھایا جادو اور زہریلے اثر سے محفوظ رہا۔ حدیبیہ کی جنگ میں انگشت مبارک سے پانی کی نہر جاری ہو گئی اور 1500 آدمی سیراب ہو گئے۔ جنگ بدر و حنین میں کنکریاں جو مٹھی میں لے کر پھینکی وہ تلواروں کا کام کر گئیں۔
पुश्ते मुबारक पर महर नबूवत सितारे की तरह रोशन। ये शरफ़ किसी नबी को नहीं मिला जिसमें पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आप हैवानात की बोलियां खूब समझते थे। तमाम उम्र आपको जमाई ना आई, आपको कभी एहतलाम ना हुआ। आपका बरास किसी ने ज़मीन पर नहीं देखा। ज़मीन निगल जाती और देर तक उस ज़मीन से मुश्क की खुशबू आती रहती। फजलात आपके पाक व ताहिर थे। बहालत गुस्ल भी आपको और मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को मस्जिद में बेतकल्लुफ़ आना जाना ठहरना जायज़ था, और खुसूसियतें जो मौलाए कुल अली के साथ हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैं और किसी को नसीब नहीं। रिवायत तिरमिज़ी अन इब्न सईद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअली लिअजल जनाबतिन। रिवायत है कि इब्न सईद से उन्होंने कहा कि फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के वास्ते कि ऐ अली, सिवाय मेरे और तेरे किसी को जायज़ नहीं है कि जनाबत की हालत में उस मस्जिद में कदम रखे। एक रोज़ मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम एक दरख्त की जानिब गुजरे। उस खजूर ने आवाज़ बुलंद कहा, हादा मुहम्मद सय्यिदुल अंबिया व हादा सय्यिदुल औलिया वल अइम्मतित ताहिरीन, यानी ये जनाब क़िबला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के सरदार हैं और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू वलियों के सरदार और पाक इमामों के बाप हैं। दरूद सलाम ए खुदा भेज बेहद बरूह मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ो दरूद पढ़ो आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल ना हो दरूद पढ़ो। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शान है कि फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा। इल्म से मुराद यहाँ मारिफत इलाही है, यानी अल्लाह पाक के पहचानने का शहर। जो इस शहर में दाखिल होगा वो खुदा को पहचान लेगा, और इस शहर में दाखिल होने का दरवाज़ा अली हैं। बग़ैर इस दरवाज़े के शहर में नहीं पहुँचेगा। मतलब यह है कि अली बग़ैर खुदा नहीं मिल सकता। और इरशाद है बक़ौल बाज़, ये हदीस मौज़ू है, लहमु का लहमी व दमु का दमी। उसका खुलासा ये है, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जाँ शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जाँ शुदी, ताकस न गोयत बाद असी मन दीगरम तू दीगरी, ताकस न गोयत बाद असी मन दीगरम तू दीगरी। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, यानी कह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कार रिसालत पे कोई अजर नहीं मांगता हूँ, लेकिन मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने दरियाफ़्त किया कि ख़ुवैश करीब कौन कौन हैं जिनकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह पाक ख़ुद फरमाता है। इरशाद फरमाया कि वह अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम हैं। रिवायत है मिक़दाद बिन असवद से, फरमाया हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मारिफत आले मोहम्मद के छुटकारा है आतिश दोज़ख से, और आले मोहम्मद की अमान है अज़ाब से। किताब शिफा में मरक़ूम हैं कि कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कि जिसमें दो खसरतें होंगी वह अज़ाब इलाही से नजात पाएगा, एक सच बोलना, दूसरे मोहब्बत में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार होना। दरूदो सलाम ए खुदा भेज बेहद बरूह मोहम्मद वाले मोहम्मद, दरूदो सलाम ए खुदा भेज बेहद बरूह मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ो दरूद पढ़ो आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो दरूद पढ़ो। हैं 14 तबक तेरी तजल्ली से मुनव्वर, ज़र्रे हैं तेरे नूर के सूरज भी कमर भी। हैं 14 तबक तेरी तजल्ली से मुनव्वर, ज़र्रे हैं तेरे नूर के सूरज भी कमर भी। बगदाद में, मक्के में, मदीने में, नजफ़ में है तेरे ही जलवे नज़र उठती हैं जिधर भी। बगदाद में, मक्के में, मदीने में, नजफ़ में है तेरे ही जलवे नज़र उठती हैं जिधर भी। और तफसीर अहमदी में है कि जारी हुआ है तवारुस 7 ज़िक्र सलात आले के बाद सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि उस पर इजमा हो गया है बक़ौल तवारुस के दरूद बग़ैर आल पर भेजने के कबूल ही नहीं होता। दरूदो सलाम ए खुदा भेज बेहद बरूह मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ो दरूद पढ़ो आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल ना हो दरूद पढ़ो। बे इंतहा आले पाक के फ़ज़ाइल हैं, इस मुख्तसर किताब में गुंजाइश नहीं। और मौलाए कायनात हज़रत अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहू के नाम नामी, और इसमें गरामी ने तो वो मक़बूलियत आम्मा पाई है कि हर कौम और हर फ़िरक़े हर मज़हब में धूम है। कोई मुश्किल कुशा के दोने पर दोने भरता है, कोई उड़ी भेड़ में न्याज बोलता है, पटाबाजों में बोलो
नारे हैदरी या हुसैन का शोर है, कुश्ती के अखाड़ों में उसी नाम का जोर है, लड़ाइयों में या अली मदद के नारे बुलंद होते हैं, बड़े बड़े पहलवान पिछड़ते हैं, वक्त यही नाम लेकर अर्जुमंद होते हैं। कूचा बकूचा बच्चे बच्चे की ज़बान पर अली अली है, किसी ने खूब कहा है अली का नाम भी नाम खुदा क्या राहत जहाँ है। असाए पीर है, तैगे जवां है, हुर से तिफला है, जंग में जो अली अली करके चढ़ते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। देहात में या अली कर भली, या अली कर भली के गीत गाते हैं। कोई हैदर कर्रार गैर फर्रार के डंके बजाता है, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार की आज़मत के अलम उठाता है। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी नायब हैं और फिल हकीकत मज़हरुल अजाइब वल गराइब हैं। उनके अजीब व गरीब शानें क्या बताऊं कि क्या हैं, कहीं शेर खुदा, कहीं हाजत रवा, किसी के मुश्किल कुशा, किसी के कश्ती के ना खुदा हैं। मेरी तहक़ीक़ और तजर्बे में इब्तिदाए आफरीनत से आज तक हज़ारों खूबियों के साथ तमाम कायनात में जैसा कि मकबूलियत आम का सोहरा बांध कर इस दुल्हे का नाम अली निकला है, किसी वलीउल्लाह का नाम नहीं निकला। दरूद व सलाम ए खुदा भेज बेहद बरूह मोहम्मद व आले मोहम्मद। पढ़ो दरूद पढ़ो आशिक़ो दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल ना हो, दरूद पढ़ो।